Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala eşrafil enbiya ve imamil murselin. Seyyidina ve habibina ve mevlana Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugünkü sabahımız namazın şartları. Namazın şartları ayabay köp ballar. Anın sebebi namaz öte çoğun ibadat. Kıyamatda dağı en birinci namazdan soralat. Allah subhanahu wa ta'ala 5 vakt namaz farz kılgan. Musulmandın en negizgi ibadatların birisi namaz. Oşun üçün bunun şartları yem öte köp. Kaysı amal, ibadat öte manili olsa, anın şartları dağın, talapları da güçlü olur. Oşonluktan namazın meseleleri, anın şartları ayabay köp. İnşallah bugünkü biz sabahımızda namaz kimlerge vacip olur? Anın şartları, ikincisi namazın dürüst bolu şartlarını okuyuz. Namazın dürüst bolu şartlarını okuyuz inşallah. Şart degen nese, şartu şey, haricu şey deydi Araplar. Şart sırtkı nesene aytılınat. Şarturu şey, dahilu şey. Bunu erece. Oşun için şart, şurutu sala degen büt bardığı namazga çeyinki şartlar. Namazga çeyin şu şartlar tavılış gerek. Andan ki sıfatı salanı okuyuz, al dahili sala. Al namazın içinde kanday keyfiyette namazdan okuş gerek. Kaysı namazın hükmü farz, kaysı vacip, kaysı sünnet, al sıfatı salada okuyuz inşallah. Bugünkü şartlarımız bunlardağın şurutu sala, namaz şartları, bunlar harici sala. Namazdan sırtkarı şartlar. Bunlar namazga çeyin değer boluş gerek. En birincisi namazı vaciplatgan şartlar. Namazı vaciplatgan şartlar var balдар. En birinci namaz musulmanga farz kılıngan. Musulman gana adam namaz okuydu. Kafir adam namaz okubaydı. Bu farz kılıngan musulmanga. Demek namazın vacip boluş şartı birincisi, şart bilmegen musulman boluş şart. Eğer de adam kafir olsa, ağa namaz farz emez. Biroq kebir ulamalar aytat, kıyamet günü kafirlar dağın namaz okubagan üçün soralat deydi. Kebir ulamalar kıyamet günü namaz okubadılar, nege okubadılar dep soralat degen sözler aytat. Kıskası namazın en birinci şartı bol neken İslam, musulman boluş şart. İkinci şartı buluğ, balagatga jetүү. Balagatga çeyinki jaş bala aga namaz farz kılınbaydı. Al gayru mukallaf. Jaş balaga vacip bolbaydı, farz bolbaydı. Balagat jetken balaga, kızga namaz farz bolot. Balagat degeni oşol bugün günde eme egerde belgileri bilinbese 15 jaş. Kızlarga dagın, baldarga dagın. Eger aga çeyin belgileri bilinse, anda oşol belgisi bilingenden başlap al akıl balık dep aytılınat, aga namaz okuşluk farz kılınat. Eger belgisi bilinbese 15 yaştan başlap kızga dagın, balaga dagın 5 vakt namaz oku farz millet bolup eseptilet. Bu ikinci namazı farz kılatkan şart. Üçüncü şart bu akıl. Akıl estүү adamga Allah Taala namaz farz kılat. Akıldı boluş şart. Cindi adamga namaz farz emez. Cindi adam, kelesi o adam, de olbosam özünün nemesini jogotkan, behuş bolup kalgan adam, özünün nemesini jogotуп, akılын jogotup koydu, wagtulуу bularga dagы namaz farz emez. Biroq bayagınday cindi emес, wagtulуу cindi болгондо şart 5 vakt namazdan köp. 5 vakt namazdan köp vakit cindi bolsa, özün jogotsa, oşol adam namaz okubaydı. Kazası sakıt bolot. Eger 5 vakt namazga çeyinki aralыкta bolup kalsa, 2 mal namazın aralığında cindi oldu, 3 mal oşol vaqtda özün jogotup koydu. Anda oşol namazdарды okuşlukdagın kaza dağaga vacip bolot. Çünkü oşon üçün üçüncü şartı akıl estүү adamga namaz farz. Eger de cindi adam bolsa, Allah saktasın, akılı jok bolsa, aga şariat marfuul kalam deydi. Rufi'al kalam anil majnun. Aga mükellef emes namaz okubaydı. Albatta, eger de akılı ketkeninin bir sebebi balдар, haram içip, araktı, naşanı, jaman neseni içip akıldan adaşkan bolsa, anda şariatta аны eske albaydı. Al adam kazasını oku beret keyin deydi. Al eske alınbaydı. Аны men adam cindin ökümde olbaydı. Бұл чыныгы жинди болгон адамды айтылат, ал адамга дагы жиндилерге же 5 вакыт намаздан көп өзүнүн эсин тааныган адамга дагы намаз окушулук фарз болбойт. Андан кийин 4-чү шарты бул өзгөчө аялдарга тиешелүү хайыз нифастан таза болуу. Хайыз абалындагы, нифас абалындагы аялдарга намаз фарз эмес. Алар ошол убакытта намаз окушка мукаллаф эмес. Hayızdan, nifastan taza болгондон кийин окуйт. Ага чейин аларга намаз окуганга мукаллаф эмес.
Бул 4-нчү фарз, бул шарт, бул өзгөчө аялдарга тиешелүү. 5-нчи шарт намазды важып кылат вакыт. Вакыттын кирүүсү дагы шарт. Эгер вакыт кирбей калган болсо, ага дагы намаз каза болбойт. Мисалы, бир адам кафир эди. Кафир болуп мусулман болду. Мусулман болгондон кийин бир ил вакыт табылды ага, бир тахриме Аллаху акбар дегенге чейин вакыт бар эле, пешин масал намазы, кийин өтүп кетти. Ошол адамга ошол намаздын вакыты фарз болот. Ошол намаз адамга фарз болуп эсептелет. Себеби алга вакытка илешти. Же болбосо бир адам не болду? Кафир эди, мусулман болду, же балагатка жетти, кийин ошол замат өтүп кетти. Эгерде Аллаху акбар деген тахримага чейин, мыгдарга чейин, көлөмгө чейин жашаса, анда ал адамдын мойнунда, зиммасында ошол намазды окуу бул да фарз болот. Мына ушул 5 нерсе намазды фарз кылуучу амалдар. Ушул нерселерди уджубу шуруту сала дейт. Намазды важып кылуучу амалдар. Эң биринчи мусулман болуш шарт. Экинчиси некен балагат жетүү шарт. Үчүнчүсү акыл эсүү болуш шарт. Төртүнчүсү аялдарга тиешелүү хайыз нифастан пак болуу, таза болуш шарт. 5-нчи шарты бул вакыт. Ошолордон таза болгондон кийин дагы балагатка жетти, вакытта кириш керек. Вакыт келбей өлүп калган болсо, намаз фарз эмес ага. Вакыт келди, жетти, кийин окуй албай калды, анда ал адам ошол намаздын казасын окуганга милдеттүү болот, же фидиясын берет дейт уламалар. Бул шарттар намазды фарз кылуучу шарттар. Ушулар аркылуу намаздар фарз болот. Эгер бул ушул шарттар табылбаса, ал адам намазга мукаллаф эмес, ал шарият боюнча намаз окубай койсо да болот, окубайт, ага шариятта өкүмү жок намаз деген. Андан кийинки экинчи шарт шурутус сала. Намаздын шарттары. Бул намаздын дурус болуш шарттары. Намаз качан дурус болот, качан намаз сахих болот, качан намазыбыз жарактуу болот деген турат. Ошол дурусу сала, шурутус сала, намазды дурус кылуучу, сахих кылуучу шарттар. Бул намазды туура кылаткан шарттар, буларды уламалар дагы айткан, бул 6-7 шарты бар. Эң биринчиси тахаратул мусалли. Мусалли намаз окуучу адамдын өзүнүн денесинин таза болушулугу. Андан кийин кийиминин таза болушулугу балдар, окуган макандын таза болушулугу, авратын тосуп болушулугу, кыблага жүздөнүү, ниет жана вакыт. Мына ушинтип уламалар 6-7 шарт кылган. Ушу шарттардын негизинде намаз дурус болот. Эгерде ушу шарттардын бири да табылбай калса, намаз дурус болбойт. Эми Кудай кааласа биз ар бирине кыска түшүндүрмө беребиз. Түшүнүңөрбү? Эң биринчиси тахаратул мусалли анил хадасейн, ал-асгар вал-акбар дейт. Намаз окуп аткан адам эки хадастан таза болуш керек. Яни намаз окуп аткан адам хакыйкый нажасаттан дагы, хөкмий нажасаттан дагы таза болуш керек. Түшүнүңөрбү? Өзүң намаз окуп деп ниет кылсаң, бисмилла деп, хадас деген ошо арасыздыкты айтат. Кичинекейини билебиз, ал дарат сынган, желчип кетти, чоңу гусул важып болгон айтылат. Буну шариятта хөкмий дарасыздык деп айтылат. Адам баласы намаз окуп атканда дарасыз болбош керек. Гусулу да болсун, дарат да болсун биринчиси. Экинчиси денеси да таза болуш керек. Денеси да таза болсун, кийген кийими да таза болсун, андан кийин намаз болот. Бул Аллахтын астына барганда сасыган абалда, ифлас абалда, кир абалда барган болбойт. Аллах субхану ва таала васиябака фатаххир деген Куранда. Хадисте Куранда келет, васиябака фатаххир, кийимиңди тазалап келгин деп пайгамбарды хитап кылган. Пайгамбар аркылуу жалпы үммөткө Аллах таалам хитап кылып атат. Ошондой эле Курани Керимде айтат, мешитке барсаңар, хузу зинатакум инда кулли масжид. Мешитке барганда зинат, кооз, чырайлуу кийимдер кийип баргыла деген. Мешит Аллахтын үйү, жасанып келиш керек. Эптеп септеп эле кийип келген болбойт. Ошон үчүн фукахалар кийим кийгенде саубул базла дейт. Баягы мээнет кийими, кызмат кылган кийим менен намаз окуган болбойт, макрух деген. Ал кир болуп турса, жыттанып турса, майланып турса, ал кийим менен намаз окусаң, намаз макрух болот деген. Ошого намазга келгенде, өзгөчө фарз намазга келгенде адам баласы эң жакшы таза кийимин кийип келиш керек. Васиябака фатаххир, Курандын талабы. Ошон үчүн уламалар айтат, жок дегенде фарз намазга жакшы кийим кийгиле дейт. Фарз менен нафилдин айырмасы бар. Уламалар айтат, бул фарз деген сөз баягы өкмөт башчыга барып жолугам десек, мамлекеттин башчыга барам десек, эмне кыласың? Шартын айтат, ошондой кийинип таза барасың.
анан жолугушуу болот. Каалаган кийимиң менен барсаң, киргизбейт сени. Ошол талаптарын аткарасың, анан киргизет. Кудду ошондой эле Аллах субхана ва тааланын астындагы фарз ошондой. Бул Алла тааланын тараптан чакырык болгон үчүн анда биз таза кийим кийип барышыбыз керек. Таза кийим кирип, тартип сактап отурушубуз керек. Ал эми сүннөт, нафилдер бул адамдын өзүнүн ыктыяры. Бул мухаббат. Сүннөт менен нафил бул Алланын өзү болгон, Аллага болгон бенденин өзүнүн мухаббаты. Ошон үчүн мухаббат көрсөткөндө анчалык талаптын зарчылыгы жок, бирок анда дагы жакшы кийим кийген жакшы. Ошондуктан өзгөчө мешитке келгенде жыттуу, таза, жарашыктуу, жакшы кийимдер кийип келиш керек. Бул исламдын талабы. Васиябака фатаххир, мешитке келгенде зинат, чырайлуу кийимдер кийип келгиле деген аяттардан билинет. Адам баласы мешитке келгенде чырайлуу, таза кийиш керек. Ансыз деле шариаттын талабы тахаратул мусалли анил хадасейн. Ал адам окуп аткан адамда тахарат болуш керек, гусул да болуш керек. Жана тахаратул бадан ва сауп минан najasa. Денеси дагы, кийими дагы najasаттан таза болуш керек. Эгерде кийимиде najasat болсо, анда намаз болбой калат. Эми кийимге келгенде ин кана ала саубил мусалли ау баданихи najasa ва ла яжиду ма юзиру бихи najас салла ма'аха дейт. Демек, кийим кийип окуйбуз. Кийимсиз намаз окуган болбойт. Буну айттык. Кийим дегенде түшүнүп алыш керек. Сатур авратта да айтабыз. Эркектин сатыры өзгөчө, аялдык өзгөчө. Сатур авра эркекти киндиктен тартып, мына тизеге чейин. Тизе кошулат. Тизе авратка кирет. Киндик кирбейт. Ушул жер жабык болушлук фарз. Намазда дагы, намаздан сыртта дагы. Ар дайым ушул жерлер жабык туруш керек. Эгерде адам баласы ушул жерлери жабыкпай жүрүп намаз окуган болсо, намаз болбойт. Ошон үчүн эң азы жок дегенде кийген кийим киндиктен тизегече болуш керек. Албетте өсүгө да кийилет. Бирок жок дегенде кийими жок болсо, ушундай жерди тосушлук фарз, важип болуп эсептелет. Эгер бул жерди ачып жүргөн болсо, намазда башка убакытта ал күнөөкөр болот. Чоң күнөөкөр болот. Азыр айтабыз, азыр айтып коелук, кээ бир учурда адамдар шым кийет, шымы паска түшүп кетет. Анын жамбашы кээде көчөгө көрүнүп калат. Намаз окуй берет. Айындыкта мына жаз кезинде үстүндөгү кийими дагы не болот, узун болбойт. Ал намаз болбойт. Ал намаз болбой калат. Ошол жердин 4/1 көрүнүп калса, ошол жерде кайер болсо, ошол жердин 4/1 көрүнүшө, анда намаз болбой калат. Ошондуктан намазга келгенде кийимдин таза болушу шарт. Эгерде адамдын кийиминин бардыгы najас болсо, башка кийим жок болсо, уламалар айтат, кааласа чечип коюп окусун дейт. Кааласа кийип окусун дейт. Аврат тасыш үчүн кийип окуса дагы болот. Түшүнүңөрбү? Бирок уламалар айтат, эгерде отуруп окусун, бирок кийимди кийип окуй берсин дейт. Ал эми кийимдин 4/1 же андан көбү najас болсо, анда кийип окуй бересиң. Бул толук бүт бар 100% кийимдин баары najас болсо, анда уламалар айтат, анда сен кийимиңди чечпестен туруп намазыңды окуй бер дейт. Жалаңач окугандан көрө кийимин окуган жакшы. Түшүнүктүбү? Бирок жалаңач окуйм десе, буга дагы уруксат берилет. Буга дагы уруксат берилет, отуруп окусун има ишара менен дейт. Ал эми кийиминин 4/1 же андан көбү таза болсо, анда уламалар ошол кийиминен намазын окуй берсин, анын чечиштин кажети жок дейт. Бул баягы сүрөттө ошол najasatты жубатыган, тазалай турган нерсе жок болсо, анда ошол кийиминен окуй берет. Түшүнүңөрбү? Эгерде кийими жок болсо, баягыдай авратты гализан туса турганда жок боло турган болсо, анда има ишара менен намазын окуй берсин деди. Буну азыр айтып өттүк. Дагы бир маселе болот, бул да көп кездешет. Мусафир адамдын кийими najас болуп калат. Сапарда жүрөсүн, кийимиңе najас төгүлүп кетти. Жана өзүңдүн таратыңда жок. Суу бар, бирок суу бир гана тараталганга жетет, же жууганга жетет. Мына ушул учурда кантип намаз окулат деген маселе турат. Сапарга чыктың, кийимге najasat тийип калды. Сууң бар аз. Башка суу таба албайсың, алыс суу жок. Тарата алсаң болот, кийим najас болот. Жуусаң, тарата албай каласың.
Emne kılasın dese, ulamalar bu yerde aytat, al uçurda ökönün de ihtiyarı var, birok kiyindi juup tayammum kılıp namaz okuyan afzal deydi. Bunday uçurda kiyimni jubattagın suv menen tayammum kılıp okuyan afzal deydi. Çünkü birok başından ele tayammum kılıp algan bolsa, kiyimdi jurgan bolsa jarabayt emi. Anda al ne kılat? Su bar da. Oşon üçün bayağın kiyimni jurgandan keyin kayra tayammum kılat. Kayra tayammum kılıp turup anan tayammum okuyt. Demek egerde kiyimge su bar, je taratka su bar uçurlar bolup kalsa, başka su jok bolsa anda kiyimni tazalap juup, özüň tayammum menen namaz okusaň bolat. Bul dagы öte zarыл, köp кездешүүчү masele. Düşünüňärbi? Daha bir mesele, eğer de kiyimdin bir tarafı, diyorsam namaz okuyduğun yerden bir tarafı najas bolsa, ikinci tarafı taza olsa, kantı namaz okulat degen mesele durat. Bunun iki sureti var. Bir sureti jeri jayılıp durat. Jayılıp durgan kilem. Bir tarafıga bala siyip koygon, najas tөгülüp kalgan misalı. İkinci tarafı taza. Taza jeride namaz okuy berебиз. Bunda şek yok. Taza jerinde okuy berебиз, jayağına tiyebeybiz. İkinci sureti bolat, bir adamdın kiyimi bolat, çadır dep koyat, ihram kılıp orayt. Oşonun bir jağı najas bolup kalgan, bir jağı taza. Başka kiyimi yok. Jer dagın kiyimi yok, jerde yok. Kандай kılat dese ulamalar aytat, bunda uçurda oşol taza çadırda orayt dagın, oşo menen okuyt, najas jerini jerge kaldırat deydi. Uzun bolsa najas jerde kalat dagın namaz okuy beret. Birok jerde turgan bölügü sen kıymıldaganda kıymıldasa namaz bolboyt. Seni kiyip alganday bolup kalasın ana. Namaz bolbay kalat. Eğer de sen uzun jağını boradın, bul jağı jerde turat, najas jağı sen kıymıldagan yok, namaz bola beret. Namaz bola beret. Oşoga teşekkür dagı bir mesele, bul dagı köp soralat. Bir najasatты kötörüp alıp namaz okusa bolabu degen mesele turat. Najasatты kötörüp alıp namaz okusa bolabu degen mesele turat. Kebir uçurda adamlar bilip bilbestен baldarını kötörüp namaz okuyt. Je balдар kelip jabışıp alıp balası atası menen namaz okuyt, apası menen namaz okuyt. Bala siyip koygan bolat, pampersi bolat, najas tolup kalgan bolat. Usul abalda namaz kanday bolat degen suroo bolat. Bunu hamil najasat dep aytılат, najas kötörüp turgan adamdın namazı kanday bolat degen suret turat. Bunun iki sureti var. Birinci sureti balany adam özü kötörüp alat. İkincisi bala kelip özü kelip asılıp jabışıp çıkıp alat. Eköөнүн ökümü başka. Eğer de balany kötörüp algan bolsa, yaqinan bilet bala siyip koygon, najas. Yoksa zanni galip, gümönde bilet najası var ekendigini. Anda 3 tasbih miqdarı kötörüp turgan bolsa namaz fast bolat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah misalı aqallı miqdar turgan bolsa, anda namaz bolbay kalat. Oşon üçün bayağı ehtiyat kılgan jakşı. Eğer de sen bilesin balanın najasatı yok, yaqin işenesin najasatı yok, anda namaz bozulbayt. Bul kaçan bolat, bunu kebir uçurlarda үйde balanı karagan adam yok bolat. Koyup koysan mümkün emes. Otga barıp düşüp kalışı mümkün, tokka barışı mümkün. Karagan adam yok, majburusun. Oşul uçurlarda karap kötörüp okugan bolsa, anda balanın denesinde, je kiyiminde, je denesinde najasat yok bolsa bolat, najas bolsa anda bolbay kalat. Bu birinci sureti. İkinci sureti jaş bala özü kelip asılıp çıkıp aldı. Bala siyip koygan, bala najasatı var, bunda namaz bola beret. Al sen najasat kötörü deyilbeyt. Bu namaz bola beret. Sebebi oşol balanın ile siydigi kelip senin deneyin ötüp ketip ele jabışıp kalbasa, al namaz bola beret. Al namazını buzbayt. Oşonday ele misalı namaz okubassan mışık kelip çıkıp aldı üstüne. Mışık kelip çıkıp aldı. Najası var, mışıktın osunda kan turat, bir yerinde najas turat. Oşo menen çıkıp algan bolsa, anda sen namazın buzulbayt. Sen mışıkты özüň alıp kelip jelkeň asırbasan, najasatı bolsa, anda ne bolat? Namaz fasit bolat. Oşonda ile ilgililer okuganda üstüne kelip köňüçkön kongon. Uzun okugan Abu Hanifa rahmatullah alayhi üstünde turganda köňüçkönдөр kongon deydi üstüne. Oşontup okugan uçurlar bolsa, eger al dele najasatı jok bolsa, misalı al dele namaz bozulbayt. Oşon üçün balany iki türlü bolat. Eger de balany sen kötörüp algan bolsaň, najasatı bolsa, içinde şymynda je pampersinde, anda senin namaz bolboyt. Eger de bala özü çıkıp algan bolsa, je bolsa balada najasat jok bolsa, anda namaz bolup eseptele beret. Dagı bir mesele uşul жерден ulamalar aytat, kebir uçurlarda adam balası najasatты çok alıp alat. Misalı sidigini alat zarasını.
Doktorga aparamın, bunu tekşertemin dep idişe kuyup alat. Anan çöntөгүнө salıp unutup kalıp namaz okuydu. Namaz okudu, meşitke vardı, uyunda okudu. Keyin estedi. Em ne bolat деген masele turat. Al turat, idişte turat. Al taza idiş, üstünü japkansın. Biroq ulamalar aytlar, bu najасы көтөрүп турган үчүн намаз болбойт дейт. Хамилүн najasa, najасы көтөрүп турган үчүн болбойт. Najasat ордунан жылган болсо, анда ал najас өкмүндө болот. Najас ордунда турган болсо, najас деп эсептелбейт. Ошон үчүн мисалы бир адам тукум, жумуртканы алды, чөнтөгүнө салып койду. Жумуртка айнып кеткен. İçindeki sarısı ayınıp ketken. Kanга айланган, najас болуп калган. Намаз окуп алдың. Не болот десе уламалар намазы боло берет дейт. Бул да najас, тиги да najас. Тиги ишенин ичинде турат, бул тукумдун ичинде турат. Бирок бул өзүнүн маданында турат. Өзүнүн аслы жеринде турат. Чүнүңөр сыртка чыккан жок, ал najас болбойт ошон үчүн. Ал кудду өзү сыяктуу эле өзүбүздүн деле ичибиз толтур najasат барыбыздыкы, ашказан. Ал сыртка чыкканда najас болот. Сыртка чыкпаса najас эмес дейбиз. Кудду ошондой эле жумуртканы салып алдың, айнып кеткен ал, бирок ал najас деп эсептелбейт. Аны менен намаз боло берет. Бирок зараңды салып алдың, каныңды куюп алып алдың, анда ал аслы макандан чыккан үчүн, негизги жерден чыгып кеткен үчүн сенин намазың бузулду эми. Сен эми намазды кайтарып окушуң керек болду, себеби сен өзүң менен чогуу najasатты алып келдиң деген сөз турат. Ошондуктан уламалар айтат, адамдын денеси жана кийген кийими дагы таза болушу шарт дейт. Анан макан дегенде, турган жайы, окуган жайы дегенди түшүнүп алыш керек. Баардык жер эмес. Сажда кылган жерлер таза болуш шарт. Эки буттун орду, кадамдын, тизенин, эки колдун пешине мурун. Сажда кылган аза бар го, 7 аза. Ошо 7 аза тийген жерлер таза болуш шарт. Эгер калган жерлер мында сажда кылдың, башың, но жерлер najас болсо, намаз боло берет. Тизе турган жериң, мына буттар турган жерлериң, жана кол койгон жериң, пешене, мурун. Ушул сажда кыла турган жерлер таза болуш шарт. Ушул жерлер таза болгон болсо, анда уламалар айтат, бунун намазы дурус болду дейт. Кээ бир ушулар болуп калат, таза жер жок, бир эле бут койгон жер бар. Экинчи бутту койсо najас болот. Уламалар айтат, бир буттап намаз окугула дейт. Бир бутуңду көтөрүп, ошо деле бир бутуңду коюп, ошол таза жерге намаз оку дейт. Демек, Аллахка жакындашуулук, ибадат кылыштык жөнөкөй нерсе эмес. Кийимиң да таза болуш керек, денең да таза болуш керек, өзүң да таза болушуң керек. Анан намаз болот. Эптеп эле кайсы жерде кааласаң намаз окуп кеткенге жарабайт. Андай эмес. Кудайга шүгүр эми бүгүнкү күндө мечиттер, жай намаздар баардыгы чыгып калды. Бирок ошондо дагы эhtiyat кылган жакшы. Өзгөчө үйдө, жаш баласы бар жерлерде, үйлөрдө эhtiyat кылган жакшы. Балдар билбейбиз, алар качан зара кылды, эмне кылды билбейбиз. Ошон үчүн эhtiyаттан жай намаз салып окуган жакшы. Дагы бир маселе бар экен. Бул маселе жердин астында najас турат. Баягы жай намазыңыз өтө жука. Салсаң, жай намаздан тиги najasat көрүнүп турат. Намаз болобу деген маселе бар экен. Уламалар намаз болбойт дейт. Najас турат, куруп калган najasat үстүнө салып атасыз. Бирок najasat сенин калың эмес, жукары эмеден, материалдан аз көрүнүп турат. Ал намаздагы намаз болбойт. Экинчи сүрөттө najас турат, najaска салган нерсе najasты өзүгө сиңирип алат. Сиңирип алып, ошо najас айланып калды деген нерсе, жай намазда мисалы. Бул сүрөттө да намаз болбойт. Себеби өзүң таза нерсени najaска коюп, najас кылып алдың деген нерсе болот, турат. Ошон үчүн курук болсо салынат, суюк болсо, суу болсо мисалы, анда салынган болбойт. Салып алып туруп, кайра ал чимип алса, кайра эле ал нерсе najас болуп калат. Курук болгон учурда дагы калың нерсе болсо үстүндө турган, анда болот. Мисалы, малдын тезеги турат. Üstüne salıp okup atasın, mesela zarılıp kaldı. Eğer juka olup ошол астындагы тезек көрүнүп турса, намаз болбойт. Көрүнбөсө, калың болсо, намаз болот. Бул дагы көбүнчө айылдарда, тоолордо, талаада кездешип калуучу маселе. Дагы бир маселе, кээ бир учурларда адам баласы намаз окуйт, кийими таза. Жай намазы да бар, бирок жай намаздан сырткаркы жерлер najasat. Намаз окуганда кийимиң, чепкениң, чапаның сыртка чыгып кетет. Ушундай учурлар да болот. Мындай кандай болот десе, уламалар эгер najasat баягыдай курук болсо намаз боло берет. Турган жериң таза,
кийимиң таза. Бирок чепкенин же шапканын баягы жай намаздан чыгып кетти дагы сырттагы нажасатка тийип калышы ыктымалы бар болсо, же тийип калса, эгер нажасат таза болсо, нажасат курук болсо, анда намаз боло берет. Аны кайтарыштын кереги жок. Себеби негизги маселе сенин кийимиң, сенин турган жериң, денең таза, ошон үчүн намаз боло берет. Бул эми намаздын эмесиге адамдын өзүнүн денеси, өзүнүн турган жайы таза болуш боюнча маселелер эле. Андан кийинки маселе сатурул аура. Аураты да таза болуш керек, толук болуш керек. Биз азыр айттык, баягы аураттагы тосулуш шарт. Канчалык узун кийсе ошончо жакшы намазда. Кыска намазда болот деген сөз, башка кийими жок деген сөз. Киндиктен буга чейин шорта кийип окуу деген сөз, бул балдар башка кийими жок болсо деген сөз. Башка кийим болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 2 кийим окуса андан да жакшы деген, 3 кийсе андан да жакшы деген. Ошон үчүн намазга өзгөчө сатыр аврат менен чогуу чырайлуу, таза кийим коюп коюш керек. Чепкениңди, жакшы кийимиңди ар дайым намазга ошону кийип бараткан болуш керек. Буну азыр айтып өттүк. Андан кийин кээ бир учурларда авраттар ачылып калат да, бирок кичинекей ачылат. Анын баарын топтосоң рубу узу болот. Ал учурда дагы намаз бузулат. Мисалы кээ бир адамдар маани бербейт, көбүнчө аялдарда болот. Аялдардын негизи авраты мынабу жүзү, каффейн, алакан, кадамейн бут. Ушул авратка кирбейт. Алакан деген диши сырты дагы. Мына ушул алаканы, эки буту жана жүз. Мына ушул турган жүзү аялдарга аврат эмес. Калган бүт денеси аврат. Ушулардын бардыгыны аялдар жаап окуш керек болот. Кээ бир учурларда аялдар жолугун салганда, башка кылган учурларда ачылып калган учурлар болот. Мисалы, кулактар ачылып калат кээде, чачтары көрүнүп калат. Ошол кулактын 4/1 ачылып калган болсо намаз бозулуп калат. Аялдарда көп маани бербейт. 4/1 не болсо ачылып калса намаз бербейт. Себеби бул бир озу, бир мүчө. Ушул кулактын 4/1 жабыш керек болот. Баарын жабыш керек болот. Ушунун 4/1 ачылган болсо анда намаз болбой калат. Кээде кулактары чыгып калат, көрүнүп калган аялдар болот, намаз болбой калат. Дагы бир учурлар болот. Аялдар жолук же кийим кийет, бирок жолуктары жука болот. Ичинден башы, чачы көрүнөт. Аны менен дагы намаз болбойт. Аны менен да намаз болбойт. Ошон үчүн аялдарга калың көрүнбөй турган, чачы көрүнбөй турган, башы көрүнбөй турган жолук болуш керек. Эптеп эле бизде башка илип алса намаз боло бербейт. Намазга келгенде кийген намаз кылган кийимдери, хижаптары, жилбаптары ушундай болсун, ал көрүнбөсүн. Ичиндеги денеси, чачы, башы көрүнбөш керек. Түшүнүңөрбү? Демек ушул жерден биринде рубу деген ошол 4/1. Адамдын эркектин дагы киндиктен тартып мына жерге чейин маселе ушундай. Киндиктен тартып ушул жерге чейинги аралыкты карайбыз эми. 4/1 ачылып калса намаз болбой калат. Мисалы мына адамдын саны ошо ачылып калган жерлерди өлчөсөк кичинекей сандын бир жерине келип 4/1 болуп калса, анда намаз болбой калат. Бая айтып өттүк, өзгөчө көбүнчө адам баласы кийим кийгенде ягын көтөрөт, аркасы түшүп калат. Аркасы түшүп калганда артынан көрүнүп калат. Киндик дегенде киндиктен тартып ушул тегерек. Мына ушул жерлер адамдын жамбашы тизеге чейин баардыгы аврат болот. Асты жагынан дагы, артында жагынан дагы. Ошол жерлер жабыш фарз болот. Ошол жерлердин бир эле жамбаштын 4/1 ачылып көрүнсө, ал дагы субханалла, субханалла, субханалла дейтиген мыгдарчалык болсо, бүт намаз болбой калат. Ачылган замат, ошол заматта жаап калса намаз боло берет. Түшүнүңөрбү? Ачылып калды, ошол заматта көрүп калып, билип калып, шымын тартып алды, көйлөгүн жабып алды, намаз боло берет. Бирок ошол бойдон намаз окуй берсе, ал намаз болбойт. Ошондуктан намазга келгенде узун кийим кийиш керек. Үстүнө дагы, астына дагы узун кийим кийгенге эhtимам кылыш керек, аракет кылыш керек. Андан кийин айттык, сатыр аврат бул дагы милдеттүү түрдө болуш керек. Бирок эгерде сатыр аврат болбосо, жалаңач окуй берет, намаз таштабайт. Муну айтканбыз, намазды калтырбайт, ар халатта кийимиң барбы жокпу окуйсуң. Жалаңач болсо дагы отуруп окуганга туура келет. Бирок кээ бир учурларда кийим болбой калыштын эки себеби болот. Бирөөсү душман аркылуу же адам аркылуу кийим кийгизбейт астаңа. Бир адам түрмөгө түшүп калды, душмандын колуна түшүп калды, Алла сактасын. Кийим бербей койду, жалаңач жүрөсүн деди. Ал учурда адам жалаңач намаз окуйт, кийин кайтарып окуйт намазын.
Кайтарып окуйт. Экинчи сүрөтү болот, адамдын өзүнүн ыктыяры менен кийими жок. Кедей адам эчтекеси жок, кийими жок калды. Эчтекеси жок. Бирөөдөн сураса эч ким бербейт. Алла сактасын. Ушундай болуп калса эмне кылат десе, уламалар айтат, анда жалаңач намаз окуйт, кайтарып окубайт эми. Айырмасы ушул жерде. Адам баласы сага кийим бербей коюп, сени тыйган болсо, кийимиң болуп туруп, анда сен эмне кыласың? Намазыңды окуйсуң, кийин кайтарып да окуп бересиң. Өзүңдөн кийим тарафынан кийим жок болуп калды, шартың жок болуп калды, такыр жок кийим. Бирөөдөн сурасаң да жок бербейт, сатып алганга да жок мүмкүнчүлүк, кийим такыр жок. Ал учурда отурган абалыңда жалаңач окуйт, бирок кийин кайтарып бербейт. Бул эки экөөнүн ортосундагы айырма. Экинчи акыркы дагы бир маселе бар экен, сатыр авратка байланыштуу. Бул маселе бир адам окуй турган жери нажас. Кийими да жок, бир эле чадыр бар, ал дагы нажас. Бир эле чадыр бар дейли. Эми кантип окуйт? Ошол жай намаз кылып окусунбу, же кийип окусунбу деген маселе турат. Жай намаз кылса, кийими жок. Кийип алса, окуй турган жери нажас. Уламалар айтат, бул учурда ал адам кийимди кийип окусун, чадырды жабынып окусун, нажас жерге окуй берсин дейт. Нажас жерге окуй берет, бирок кийимди таштабайт. Демек, кийим ушунчалык нерсе, Аллах субханаху ва таала бизге адамдын көркү кийим менен. Бүгүн ушундай доор болуп калды, азыркы доордо акмакчылык доору. Жылаңач болгонду бир мода, жетишкендик деп түшүнүп калдык да. Бул акмакчылык бул. Бул эң акмакчылык. Шариатта адамды канчалык көп кийинсе, буну зинат, чырайлуу деп айтылат. Куранда Алла таалам чырайлуу десең акыла дейт. Жылаңач болгонду эң жаман нерсе көрөт, төмөн нерсе болот. Азыркы кийимдер илгери ама деген болгон. Абд ама, кул болгон доордо ошол кулдарга, эркектерге, аялдарга мамиле кылынган. Ошол эркектерге кылган мамиле аялдарга болгон. Дайла болгон. Аялдардын дагы ошол асты аркасы кулдардыкы авратка кирген эмес. Бул хур аял менен кул аялдын айырмасы болуш үчүн ушундай кылынган. Ошол кул аялдардын эмесини биз мамилесини ошолордун эмесин тандап алдык да, жолун тандап алдык. Бүгүнкү күндө ошо менен фахыр кылабыз. Жылаңач болгондук бул жетишкендик эмес, бул акмакчылык. Бул акылы жок, кем акыл адамдын иши болот. Акылдуу адам уяттуу жерлерин жабат. Уяттуу жерлерден сырткары дагы бүт денесин жабат. Эки эле адам жалаңач жүрөт, жаш бала болушу мүмкүн, жинди болушу мүмкүн. Акылсыз. Акылдуу адам, мен акылдуумун деп жалаңач болуп көчөгө чыгып кеткендиги бул акмакчылык. Ошон үчүн шариятыбызда намаз учурунда дагы, намаздан сырткары дагы сатыр аврат важип. Намаз жок, эч ким жок, үйдө эч ким жок деп жалаңач болгон болбойт. Сени менен кошо периштелер бар. Хатта жуунган учурда дагы кийим кийген жакшы дейт уламалар. Ошон үчүн адам баласы балага жеткенден кийин сатыр авраттарга өтө эhtимам кылыш керек. Намазга келгенде жакшы, чырайлуу кийимдерди кийгенге аракет кылыш керек. Андан кийинки маселе ниетке тиешелүү экен. Ниет дедик балдар. Ниет деген нерсе, негизи ниет бул амалул калп, жүрөктүн иши. Адам баласы ниетти жүрөк менен кылат, тил менен эмес. Ошон үчүн негизги нерсе адам ниет кылганда тили менен эмес, ниетти жүрөк менен кылыш керек. Албетте уламалар тили менен дагы талаффуз кылса жакшы деген. Азыркы доордо мисалы уламалар анда талаффуз кылып койсун, айтып койсун деген. Бирок кээ бир уламалар тили менен зикир талаффуз кылышты бидат деп айткан. Булар негизги амал дил болгон себептүү тили менен айткан жок, тили менен болбойт деп бидат дегенде да болгон. Бирок мухаккин уламалар айтат, жок, бидат дейбейбиз, бирок тил менен дил бир болуш үчүн, жүрөк менен тил бир болуш үчүн жүрөк менен да айтып койсо, тил менен да айтып койсо болот деген сөз айтышкан. Негизги нерсе жүрөккө бул ниет, ирада бул жүрөктө болот. Ошо жүрөктө болсо ошо эске алынат. Кээде мындай болот, бир адам бир намаз окуйм дейт, тили менен айтат, жүрөгүндө жок, намаз болбойт. Кээ бир учурда тескериси болот. Ал адам жүрөк менен ниет кылат, тили менен айтпайт, намаз боло берет. Намаз боло берет. Ошон үчүн негизги ниеттин орду бул тил эмес, бул дил, адамдын жүрөгү. Ошондуктан ниет амал кылганда жүрөктөн кылынат. Ал кантип ниет кылабыз? Ошо намаз кыла, жуунуп, тараталып келатасың, ошол амал өзү ниет ошол. Намазга пешин окуймун, асыр окуймун, магриб окуймун деп кадам коюп келгенибиз ошо амал өзү. Ошо ниет ошол.
Ошо менен намаз окуса, Аллаху акбар деп намаз боло берет. Ошондуктан эң биринчи маселе ниет бул жүрөктөн чыга турган нерсе, жүрөктүн иши, жүрөк менен чечим кылыш керек. Анан ошону тил менен дагы айтып койсо жарай берет. Түшүнүңөрбү? Анан ниет кылганда зухур намазды ниет кылдым, асыр намазды ниет кылдым деп жетет ошол. 4 рекет, 6 рекет, 5 рекет, 3 рекет деш шарт эмес. Ниет кылдым, зухур намазына болду. Асыр намазына ошол жетет. Эгерде рекеттеринде адашып кетсе да намаз боло берет. 4 рекет эмес, 6 рекет зухур окуйм деп ниет кылып койдуң. Адашып кеттиң да, намаз боло берет. Намаз боло берет. Кээде мындай болот. Намазга келесиң, зухурга келип туруп асыр ниет кылып коесуң. Келетасың, билесиң, тилиңде асыр деп айтып койдуң. Намаз боло берет, зухур боло берет. Түшүнүктүбү? Себеби сен ниет кылгансың башында ошол эмне зухурга келетам деп ошол ниетке эске алынат. Тилиңдеги адашканы эске алынбайт ал. Тилиң менен 6 рекет деп койдуң. Тилиң менен сен асыр деп адашып койдуң, ал эске алынбайт. Негизги намазың намаз боло берет. Ошон үчүн кээде келдиң, зухур деп асыр ниет кылып койдуң, намаз боло берет. Асыр деп магриб ниет кылып койдуң, мисалы, намаз боло берет. Ал адашканы эчтеке болбойт. Негизги намазды ниет кылган болсоң, ошол намаз боло берет. Андан сырткары дагы бир маселе көп кездешет. Кээ бир адамдар келип алып намазга, мисалы, зухур намазы вакыты бар экен деп окуп коет. Кийин намаз окугандан кийин караса, зухурдун вакыты чыгып кеткен болот. Асыр кирип калган болот. Асырдын вакыты кирип калды. Эмне болот? Намазды кайтарып окуш керекпи деген суроо болот. Жок, кайтарып окулбайт. Ал зухур болуп кала берет. Бул маселе, бул фарз намазы ада, каза экөөбү ада боло берет бири-бири менен. Мисалы, бир адам ада деп ниет кылса дагы ада болот, каза деп ниет кылса дагы ада боло берет. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн бул ада деп ниет кылып намаз баштаганда, зухур бар деп намаз вакыты баштады, кийин караса чыгып кеттир. Каза болуп калды, казага жүрө берет бул. Казага жүрө берет. Ошон үчүн ада ниети менен ада окуса да боло берет. Каза ниет кылып менен окуп койгон болсо деле, ал ада боло берет. Ада ниети менен казаны окуп койгон болсо, экинчи сүрөт бул дагы жарай берет. Түшүнүңөрбү? Бул да көп кездешет. Демек, ниетиң намаз окуган болсо, ниет кылган болсоң, ошол ада менен вакыт чыгып кеткен болсо, каза намазы жарай берет. Аны кайрадан каза окуштун кажети жок. Албетте уламалар айтат, нафил намаздарга, сүннөт намаздарга аларды мутлак эле ниет кылсак болот дейт. Зухурдун 2 рекети сүннөтү, пешиндин 4 рекети сүннөтү деп айтыш шарт эмес. Мутлак эле намазга ниет кылып окуса да боло берет. Зухурдун сүннөт деп ниет кылса дагы боло берет. Анда 3 рекет, 4 рекет, 2 рекет деп айтыш шарт эмес. Андан кийинки маселе бул ниетке байланыштуу каза намаздарга тиешелүү. Бул дагы өтө ахам маселе. Эгерде бир адамдын намазы каза болгон болсо, ошол каза намазды тайын кылып окушу шарт. Мисалы, бир адам жума күнү намаз окубай калды, асыр намазын окубай калды. Бир жумадан кийин эстеп кетти, асыр окубай калыпмын деп. Анда ал адам ниет кылганда жума күнгү асыр каза намазын деп ниет кылат. Зухур намазы, мишап намазы, кайсы намаз болсо, ошол ниет кылат. Кайсы күнгү, кайсы вакыттагы намаз экенин тайын кылыш шарт. Каза ушундай маселе. Түшүнүңөрбү? Бир жумалык каза болсо, ошонун тартиби менен айтат. Алдыңкы мына бир жумадагы дүйшөмбү күнгүн фажыры, асыры, зухуру, магриби, ишасы деп ниет кылат. Кийин чейшемби күнүнүн асыры, фажыры, зухуру деп ниет кылат. Ушинтип айтып окушулук шарт. Шарт. Бул эми бир жума 10 күндүк, 3-4 күндүк намаз каза болгон болсо, кээ бир учурларда көп намаз каза болуп калат. 10 жылдык, 20 жылдык, Алла сактасын, Аллахым баарыбызды намазхан кылсын. Бирок кээде болуп калат. Мында кантип окуйт десе, мында да ушундай кылынат. Биринчи намазым, алгачкы намазым, кийинки намазымды да окуйт. Бирок уламалар жеңил тарикасын айткан, анын баарын айтыш кыйын. Палан жылкы, палан числодогу, палан күнгү намаз айтыш кыйын. Ошон үчүн менин каза болгон намаздарымдын акыркысы, эң акыркысы. Ошонун фажырын окуймун, зухурун окуйм деп келе берет. Күнүгө акыркысы кете берет, кемиген сайын ошол намаз акыркысы болуп келе берет. Келип барып 10 жылда барып ошол намаз толукталат. Бул намазды казасын окушулук дагы фарз. Фарз өткөндө айтканбыз, адамдар буга көп маани бербейт. Намазды баштаганын Кудайга шүгүр дейт, дагы жүрө берет. Даватка чыгат, медреседе окуйт, башка жакта жүрөт, бирок каза менен иши жок. Каза менен иши жок. Бул туура эмес нерсе. Каза бул фарз, милдет.
Ошон үчүн биринчи карыз окуш керек. Сен күнүгө намазы менен кошо, парзы менен кошо казанды окуш керек. 10 жылдык, 20 жылдык казаны бүтүрүш керек. Эртең Аллахтын астына барганда ошол суралат биринчи сага. Ошон үчүн ким тахаджуд окуйса, нафил намаздарды көп окуйса, анын ордуга каза окуган абзел. Казаны окусун дагы, анан окуса 2 рекет, 4 рекет тахаджуд окуп берсин мейли. Бирок казаны таштабаш керек. Каза биринчи очурутта эртеге Кудайдын астына барсаң, сен тахаджуд неге окубадың, неге нафил окубадың деп сурабайт. Неге казаңды окубадың деп сурайт. Ошон үчүн казасы бар бир туугандарга баардык айтабыз, казаны эң биринчи окуш керек. Анын эң жеңил тарикасы күнүнгө намазга кошуп окуй бериш керек. Күнүнгө намаз менен чогуу окуп келе бериш керек. Фажырда, зухурда, асырда кайсы вакыттар макрух болбосо, ошол вакыттарда күнүнгө окуй берсе, 1 жылда 1 жылдык намаз окулуп калат. 10 жылга барып, иншалла 10 жылдык намаздан кутулат. Айтканбыз өткөн сабактарда, эгер окубай калса, анда фидиясын берет. Жөн кутулбайт. Окубай калды, ана фидиясын берет. Фидияны дагы 4 адам келип, сен ал, мен ал деп туруп эле дабыра кылып кутулуп калбайт. Аны хакыйкатта фидия орозо өлчөмүнчөлүк берет. 5 вакыт намаз, витр важип менен 6 намаз болот. 6 намазга фидия берет. 6 намазга жок дегенде 10 килограмм будайдын акчасын же будай берет бир күнгө. Бир күнгө 10 килограмм будай деңиз. 10 күндө канча болот? 100 килограмм болуп калат. Эсептей берем. Ошончо бере турган нерсе бул милдеттүү нерсе. Намазды окуп кутуласың, же казасын кармайсың, же фидиясын бересиң. Аны Алладан сурайсың, Алла Таалам мени кабыл кыл деп. Жөн эле окубай калдым, менин убактым болгон жок, эми окудум, окуганыма 5 жыл болду, 10 жыл болду, калган эми Кудай кечирет деп кутулбайбыз. Бул милдетибиз, сөзсүз түрдө окушубуз керек. Ошого сөзсүз түрдө аракет кылайлык. Кудайга шүгүр, ушундай адамдар бар. 45 жылдык намаз окуган 3 жылда бир адамды көрдүк биз. Бир аксакал киши 45 жылдык намазын 3 жылда окуптур. Субханалла. Алла Таала намаз окуганга тауфик берген, 2 жыл намаз окуп жүрүп, кийин каза окуш керек экенин билип туруп, 3 жылдын ичинде окуп коюптур. Түнү күн, кышында түн узун дейт, ошо түнү менен туруп алып окуй берем дейт. Уйкум качат экен, караганда дейт, окугум келбейт, уйкум келбейт дейт. Бабыматка чейин окуй берем деп 45 жылдык намазды 3 жылда окуп коюптур. Алла кабыл кылсын. Ушундай адамдар бар. Ошон үчүн намаздын казасын окуш шарт. Орозонун дагы казасын тутуш шарт. Көпчүлүк кармабай жүрө берет. Бизде эң жакшысы орозону мына кыштагы күндөрдө. Ноябрь, декабрь, январь, февраль өтө күн кыска болот. Өтө күн кыска болот. Күн ысык да болбойт, чаңкабайсың, күн да кыска, ичиңде да калбайт. Ошол убакыттарда кимдин казасы болсо каза кармасын. Өзгөчө аялдар нифас, хайсиет окуй албай калат, кармай албай калат. Аларга да жакшы, эркектерге да жакшы баарыбызга. Жок дегенде ушул убакыттарда биз орозо кармашыбыз керек. 3 айда 3 ай кармасак, 3 айдык, 3 жылдык орозону кармаган болобуз. Ошон үчүн орозо жана намаз булар фарзы айн амалдар. Буларды окунбайынча, казасын бермейинче кутула албайбыз, фидиясын беребиз, башка жолу жок. Демек, эгерде кимдин каза намаздары көп болсо, казага ниет кылганда эмне экен? Аввалгы казам деп айтылат. Эң аввалгы казам ошону деп окуйт. Андан кийин эртеси да аввалгы казам, зухурум, асыр, магриб, шам деп ушинтип кете берет. Ушинтип ада кылат. Тайын кылыш шарт. Каза болгондо кайсы намаз экендигини көрсөтүү шарт. Демек, ниет эмне экен? Амалул калб, адамдын жүрөгүдөн боло турган нерсе, чечим жүрөктөн чыгат, ошон үчүн жүрөк менен ниет кылыш керек. Ниет кылдым 2 рекет намазга, 3 рекет намазга деп шарт эмес, ниет менен чечим кылат, анан кайсы намаз окуп атканын билсеңер, ошол намаз жарай берет. Андан кийин маселе истикбалул кибла. Бул дагы намаздын шарттарынын бирөөсү, сырткы шарттары, кыблага жүздөнүү. Кыблага жүздөнүп окушлук шарт. Кээ бир учурларда кыблага жүзөнө албай калабыз, балдар. Мисалы адам билбей калды. Талаада калды, сахарада жүрөт, талаада жүрөт. Сурай турган эчтекеси жок, эч ким жок. Анда кантип намаз окуйт десе, шариятыбызда тахарри кылат дейт. Тахарри дегени өзү болжол менен бир тарафты карайт. Ушул тараф кыбла деп туруп намаз окуйт. Буну шариятта тахарри дейт. Сафарга бардыңыз, талаага бардыңыз, чөлдө калып кеттиңиз, билбейсиз, каяк чыгыш, каяк түштүк, каяктан күн батып атат билбейсиң. Андай учурда сурайтыган адам жок болсо, шариятыбыз айтат, эмне кыл дейт? Тахарри кыл дейт. Тахарри дегени жүрөк менен карап туруп кеңешесин дагы тандайсың бир тарафты. Кийин намаз окуй бересиң.
Намаз оқығандан кейін баяғы жерің, тапқан жерің тура шыққан болса жақсы. Тура шықпаған болса деле намаз бола береді. Сен тахарри қылдың да? Болды, эми намаз болды. Қайтарыштың қажеті жоқ. Егер де тахарри қылғандан кейін тахарри қылдың, же жаныңда адам барынан сұраған жоқсың. Өзің оқып қойдың, ұшақ болса керек деп ойлап, мындай эле бол жол менен. Тахарри қылбай эле. Кейін қата шығып қалса, анда намазды қайтарып оқисың. Айырмасы бар. Тахарри қылғандан кейін шешім шығарсаң, намазды қайтарбайсың. Жанында ешкімнен сұраған жоқсың, сұрайтын адам бар. Же тахарри қылбай эле оқып қойдың. Анда намазды кейін қата шықса, қайра оқығанға тура келеді. Ал намаз жарақсыз болады. Ошондой эле кейбир учурлар болот, кыбланы карай албай каласың, душман себептүү. Кыбланы карасаң, душман атып турат, башка болот. Же болбосо катуу кесел адам бар, неме кыла албайт, кыблага жүздөн албайт. Ал учурда ал каяка караса намазды ошол жака карап окуй берет. Ал өзү себептүү, кайсы жака караса ошол жака карап намаз окуй берет. Дагы бир маселе бар. Бул маселе жамааттын бардыгы кыбланы каякта экенин билбей калды. Ушу жамаат отурабыз бардыгы. Бирөөдү имам кылып шайлап намаз окуп атат. Эми кандай болот десе, ар ким өзү тахарри кылган жагын окуйт. Мисалы бирөө бир тарап бияк деди, бирөө бияк деди, бирөө бир жак деди, бирөө бир тарап деди, окуй берет. Окуй берет. Имам өзүнүн тарафын окуйт, муктади өзүнүн тарафын окуйт. Бирок кимдин немеси тахарри кылган тарафы имамдын тахаррисине карама каршы келсе намазы болбойт. Мисалы имам кыбла тарафты окуп атат карап, экинчи адам келип чыгышты карап окуп атат. Мына адамдын намазы болбойт. Намазы болбойт. Себеби анын тахарриси имамга каршы чыгып калды. Түшүнүңөрбү? Имамга жакын имам тарафтагылардын намазы боло берет. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн тахарри кылган кээде ушур болуп калат. Жамаат менен болуп калган болсо, анда дагы жамаат бардыгы чечим чыгарса жакшы. Эгер андай кылбаса, ар ким өзүнүн тахарриси менен намаз окуса, кимдин тахарриси имамга карама каршы чыгып калса, анын намазы болбойт. Кимдин тахарриси намазга каршы чыкпаса, анда анын намазы боло берет. Демек, истикбалул кыбла бул дагы намаздын дұрыс болуш шарттарынан бирөөсү. Ошон үчүн мечиттерди кыблага карап салынат. Көбүнчө мечиттерди кээ бир учурларда кышык салып коюшат. Анан намаз боло берет, мечитти бузбайлык деген немелер болот, жок намаз болбой калат. Эгерде мечиттин михрабы кыбладан кышык болсо, анда мечиттин ичидеги сафты түзөш керек болот. Саф кышык болсо болсун, бирок мечит кыблага карап болуш керек. Бул маселени түшүнүп алыш керек. Кыблага караганда дегенде устаздар, билип алгыла, уламалар эки маселе бар. Айнул кыбла, жихатул кыбла. Кыбланын өзүнө карашлык, Кабанын өзүнө. Жана кыбла тарафка карашлык. Эки маселе бар. Ким Меккеде жашаса, Меккеде болсо, кыбла көрүнүп турса, аларга айнул Кабаны караш керек болот. Кабанын өзүнө карап окуш керек болот. Кыбла тарафка, Каба тарафка карап окулбайт. Ошонун өзүнө карап окуш керек. Ал эми ким алыс болсо, мисалы биз, анда бизге окшогондорго кыбла тарафка карап окуйбуз. Кур'ан-ы Керимде Аллах субхanahu ва таала "Фавалли ваджхака шатрал масжидил харам" деген. Фавалли ваджхак шатрал масжидил харам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башында Мадинага көчүп келгенде 12, 16, 17 ай Байтул Кудуска карап намаз окуган. Кудус мешитиге карап. Башында исламдын башында Кудус мешитиге карап Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намаз окуган. Кийин бирок Пайгамбарыбыздын эңсегени, арзу кылганы Мекке болгон. Ар дайым Мекке тарафты карап, качан өкүм келет экен, Меккеге карап намаз окусам деп Пайгамбар жакшы көргөн. Анан Аллах субхanahu ва таала аят түшүргөн. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatral masjidil haram деген аят түшкөн. Сенин кыбла тарафты караганыңды көрүп атабыз. Жакында сен разы болгон жака сенин жүзүңдү бурасың. Эми Масжидил Харам тарафка жүзүңдү бургун деген аят түшкөн. Ошондуктан уламалар айтат, шатыр деген тараф деген сөз. Биз эми Меккенин өзүгө эмес, Мекке тарафка карап намаз окусак болду. Бизде кыбла, мына биздин Орто Азияда барыбызда батышта. Бунун өзүнчө илими бар, кантип кыбланы чыгарат, устаздар окутат. Окуйсуңар, башка билесиңер. Андан сырткары дагы эң жеңил жолу бар. Муну да билип алгыла, кыбланы табыштын. Тахарриде башка керек болот. Бул бизде кыбла батыш тарафта. Кыбла бул күн балдар кышында башка батат, жайында башка батат. Машрикейн, магрибейн болот. Кышында күн бул тарафка батса, жайында бул тарафка батат мисалы. Ушул эки баткан ортосу ушул биздин кыбла. Бул эң жеңил билиш жолу ушул кыбланы. Кышында белгилеп коесуңар, кайерге батканын. Жакшылап белгилеп коесуңар. Жазында белгилеп коесуңар, кайтка батканын.
күн узарган баягы кыскарган убакыттарына. Экөөнү белгилеп койсоң, ортосу чыгат. Ошол орто тараф биздин Орто Азияда ошол кыбла тараф болуп эсептелет. Эгерде композ жок болсо, башка илим билбесе, мечит курам, намаз окуйм талаада десе, ушул тарап менен окуса боло берет. Ошол адам кыбла тарафты тапты, анын намазы болду деп айтабыз. Түшүнүңөрбү? Бул кыбланын табуунун жеңил жолу. Экинчиси, кыблага караганда дагы мечит болобу, намаз окуйбу, анын градусу да каралат. Эгерде кыблага карап окуп аткан адамдын мечити же өзү 45 градустан өтүп кеткен болсо, намаз болбойт. Кыбла тараф дегендин дагы чеги бар. 45 градустан ашып кеткен болсо, мечиттин михрабы, окуган намаз болбойт ал. Анын ичинде болсо болот. Бирок ошондо дагы макрух тахримигече барат. Эгерде 10-15 ашып барса 20-нын тегерегинде болсо намаз боло берет. Андан көбөйүп бараткан сайын намаз макрух боло берет. 45тен ашып кетти. Анда кыбла бул тарафта болсо, сен бул жака окутасың деген сөз болуп калат. Анда намазың болбойт. Намаз болбой калат. Ошон үчүн кыбла тарафка дагы ихтимам кылыш керек. Кыблага карап окуу деген сөз ошол. Ошон үчүн кыблага карап окуганда жүзүңдү бур деген сөз ошол. Кыбла тарафка бурабыз, тарафтын дагы чеги бар. Ошол кыбла болду деп эле, батыш деп эле, ушул дагы оң жагына, сол жагына бура бербейсиң. Батышты дагы тандайсың. Тандаганда азыр айттык, эки күн батыштын ортосун тандап, ошол жер биздин кыблабыз болот, ошол жака окулунат. Ошон үчүн мечит курганда, мечит салганда, намаз окуганда, намазкана курганда бүт баарында кыбланы тактап алыш керек. Азыр жакшы замана болду, композ менен текшерип берет. Андан сырткары башка илимдери менен бар. Андан сырткары дагы үчүнчү илимин айтты, жолуну аны менен дагы кыбланы тактап билсе болот. Кээ бир мечиттер бар, Кыргызстанда курулуп калган. Ашар менен башка менен ура куруп коюшкан, бирок кыблалар туура эмес. Анан айтсаң, жамаат каршы чыгат, окуй берелик дейт, намаз болбойт. Ал сенин ишиң эмес ал шариаттын өкүмү. Окуй берелик десең окулуп калбайт ал. Ал болбойт. Өмүр бою окуйсуң, намазың болбойт ал. Ошон үчүн окулбайт. Эгерде бузук болсо, аны бузуп оңдош керек, же болбосо ичиндеги сафтарды тегиздеш керек. Башка жолу жок. Боло берет эми салынып калды деген менен ал маселеге ишке ашып калбайт. Мечиттин михрабы, мечиттин кыбласы туура эмес болсо, окуган намазканаңды туура эмес болсо, аны оңдош шарт. Ансыз намаз болбойт. Демек, ибадат кылганда шарттарды айттык. Негизинен ушул сырткы шарттары бул, шаттыр шай, харижи шай деп айтылат. Эң биринчи өзүң таза бол. Najasat hakikiden jana hökmiden. Deneң таза болсун, кийимиң таза болсун, окуган жериң таза болсун, кыблага жүзөнүшүң керек, жана ниет кылыш керек. Мына ушулар бул сырткы шарттары. Ушинткенден кийин анан адам баласы намазга киришет. Анан кантип намаз окулунат, намаздын ичинде кайсы фазлары бар, алар кандай? Иншалла аны биз Кудай кааласа кийинки жумага айтабыз иншалла.